जा रही है। जिनसी शोषण की कड़ी जिहड़ी हैगी है इत्थों ही शुरू होंदी है। इस होटल दे विच कमरे ठहराउण तो बाद मॉडल नाल कुछ गलत हुंदा सी, नहीं हुंदा सी, उन्हां नूं इत्थे बंदी बना के रखिया जांदा सी, नहीं रखिया जांदा सीगा। पीटीसी जितने भी शो कर रहा है उनका आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कब से चला आ रहा है? कि सुबह ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस में चले गए, वहाँ पे इनका सारा होता था, शाम को आते थे और रूम में अपने जाते थे और हमारे साथ कोई भी इनके साथ हुई नहीं। इस बार इनकी 24 कंटेस्टेंट थी और पहले भी ऐसे ही बच्चे आते थे, लास्ट में जो विनर प्राइज वाले रहते थे उन्हीं को साथ वो ख़त्म करते थे। तो कितने कमरे बुक हुए थे आपके? अभी हमारे पास इनके जो है 12 कमरे बुक हुए थे लड़कियों के लिए। एक कमरे में 2 लड़कियां मतलब स्टे कर रही थी? हाँ जी, एक कमरे में 2 लड़कियाँ। ये हम तो भूपिंदर जी को किसी को जानते भी नहीं, ना ही नैन्सी जी को जानते हैं, क्योंकि इसके जो ओनर है मिस्टर डी के अरोड़ा जी हैं और कोई भी ओनर नहीं। फिर तीजा होटल जेडी रेजिडेंसी जिहदे विच कुड़ियां मिस पंजाबन के कॉन्टैक्सट दे विच इकट्ठियां करके उत्थे रखियां जांदियां सी। जिथे जेडी रेजिडेंसी दे विच मोहाली दे विच बाकी कुड़ियां रखियां गईयां सी, उत्थे उहनूं रखिया गया। उहनूं पहले दिन ही समथिंग अनकंफर्टेबल होया ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਮਾਡਲ ਸਭ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। 24 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮਾਡਲ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ 12 ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਸੰਧੂ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ FIR 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਕੰਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਡੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੰਗੀਨ ਭੂਮਿਕਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਦੇ मैनेजर लक्की कुमार मौजूद ने, ना गल करते हैं। सो मैनेजर साहब, यही सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पीटीसी जितने भी शो कर रहा है उनका आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कब से चला आ रहा है? हमारे पास लगभग 2 से 2.5 साल से चल रहा है। तो इनके हमारे पास आते थे, यहाँ से बुकिंग होती थी इनके वहाँ से ऑफिस से, और हमारे पास जो बुकिंग ये करवाते थे। उसके बाद यहाँ पे इनका आना और रूम देना हमारा काम था। एंट्री करवा के प्रॉपर हम इनको रूम देते थे। उसके बाद इनका क्या होता था कि सुबह ब्रेकफास्ट किया और अपने ऑफिस में चले गए, वहाँ पे इनका सारा होता था, शाम को आते थे और रूम में अपने जाते थे और हमारे साथ कोई भी इनके साथ वही नहीं थी। मतलब कितनी कंटेस्टेंट थी जिन्होंने इस बार इन्होंने कमरे बुक करवाए थे उनके लिए? इस बार इनकी 24 कंटेस्टेंट थी और पहले भी ऐसे ही बच्चे आते थे, लास्ट में जो विनर प्राइज वाले रहते थे उन्हीं को साथ वो ख़त्म करते थे प्रोग्राम। कितने कमरे बुक हुए थे आपके? अभी हमारे पास इनके जो हैं 12 कमरे बुक हुए थे लड़कियों के लिए। अच्छा, एक कमरे में 2 लड़कियां मतलब स्टे कर रही थी? हाँ जी, एक कमरे में 2 लड़कियां होती थी जी। और उससे पहले कोई लिटिल चैम्प शो हुआ है या उससे पहले पीटीसी पंजाबी हुआ है, वो भी आपके साथ ही था कॉन्टैक्ट इनके स्टे का? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि लास्ट पहले मिस पंजाबन जो हुआ था वो भी यहीं था, वॉइस ऑफ पंजाब यहीं हुआ था, वॉइस ऑफ लिटिल चैम्प्स का भी यहीं पे ही हुआ था। ये नेक्स्ट अभी जो शो चल रहा था वो भी यहीं से चल रहा। चौथी बार मतलब हाँ यहाँ पे साथ? बस यहाँ पे इनका यही रोल होता था कि यहाँ पे आना और होटल में स्टे करना, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। तो जैसे ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेजर संधू नाम का एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि ये होटल है, इसके मालिक भूपिंदर सिंह है और भूपिंदर सिंह की जो घरवाली है नैन्सी घुमान, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थी इस सारे शो की,
ये उन्हीं का होटल है? नहीं जी, ये हम तो भूपिंदर जी को किसी को जानते भी नहीं, ना ही नैन्सी जी को जानते हैं, क्योंकि इसके जो ओनर है मिस्टर DK अरोड़ा जी हैं, और कोई भी ओनर नहीं है। नैन्सी गुमान वैसे तो यहाँ आती होंगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई भी नैन्सी गुमान नाम से कोई भी हम किसी को नहीं जानते। नहीं, वो तो शो की वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो कभी नहीं आती थी जो कंटेस्टेंट है उनसे मिलने यहाँ पे? नहीं नहीं, हमारे साथ उनके साथ कोई भी, हमने ना ही कभी उनसे मिले, नहीं हमने उनको देखा कभी। PTC ਦੇ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MD PTC, ਉਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ FIR ਚ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਹੋਟਲ JD ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 341 ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, 341, 342, 343, ਫਿਰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 152, 120B, 420, 328, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ FIR ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਚਲੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ PTC ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ JD ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋ ਕੀ ਮੁਰੇ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, FIR ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-11 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਦੁਆਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਂਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 3 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ FIR ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕੇ PTC ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰੰਟ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਲਾ ਜੀ ਸੋ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਘੁਮਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ।